नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी बहुत ही खास अच्छी कारण तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन यही पवित्र महाशिवरात्रि तथा जागर परठारु संपूर्ण रूप से बदलवाक जाऊँगी। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन होगापाई जाऊँगी जहाद्वारा एमानकर जीवन में चलुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत होगापाई जाऊँगी एवं पुणी थरे एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू एमानकर जीवन में खुशी फेरिबा को जाऊँगी। एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू एमानकर जीवन में राजयोग होगाकू जाऊँगी। तीन गोटी बड़ ग्रह आपणकर लक्ष्मी भाव को चलन करने को जाउछंती। शुक्र बुध एवं सूर्य जी कि आपणकर भाग्य भावर अधिपति आपणकर लाभ भावर अधिपति आपणकर पंचम भाव तथा लक्ष्मी भाव को चलन करुछंती जहाद्वारा आपणकर भाग्य रे एक बड़ परिवर्तन होगापाई जाऊँगी। आपण को अनेक दिगरु अनेक गुड़िए लाभ प्राप्ति होगापाई जाऊँगी। आपण को समस्त सुख प्राप्ति होगापाई जाऊँगी। एही पवित्र महाशिवरात्रि परठारु आपणकर जीवन में खुशी फेरिबाकू जाऊँगी। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही पवित्र महाशिवरात्रि परठारु आपणकर जीवन में कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। तो बंधु माने एहा पूर्वरु जदि आपण मानकर तुला राशि होइथाए एवं आपण भी जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव जय महालक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने पूर्वरु आपणकर राशिर अधिपति शुक्र बुध एवं सूर्य आपणकर चतुर्थ भाव आपण शनि गृह रे थिबारु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला। आपणकर कर्म क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण धार करज करथिले ऋण नैथिले ऋण सुझी पारु नथिले ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी बढ़ी चलुथिला। आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देउथिले आपणकु सफलता प्राप्ति होई पारु नथिला। आपणक उपरे करज बढ़ी चलीथिला। आपणकर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। आपण मानसिक चाप भितरे रहुथिले। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अन्य शेषरी खर्च होई जाउथिला। आपणकर समाज रे मान सम्मान नथिला। आपणकु चाकरीटीए प्राप्ति होई पारु नथिला। आपण संतान संतति पई चिंतारे रहुथिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे संपूर्ण रूप से दूर होगा पाई जाऊँगी। एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन में पुणी थरे खुशी फेरिबा को जाऊँगी। आपणकर जीवन में नूतन सूर्य उदय होगा पाई जाऊँगी। सबुठारु प्रथम बड़ घटना यह अटे कि आपणकर राशिर अधिपति शुक्र एवं आपणकर भाग्य भावर अधिपति बुध आपणकर पंचम भाव रे लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण करुछंती जहा फल रे आपण को समस्त क्षेत्रु लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबाकू जाऊँगी। खास करी आपण को प्रेम जीवन रे सफलता प्राप्ति हेब एवं शुक्र हेउचंती प्रेमर कारक ग्रह। पूर्वरु जदि आपणकर प्रेम जीवन रे कोनोसी समस्या चालुथिला तो प्रेम जीवन रे लागी रहिथिबा समस्त समस्यारू आपण को मुक्ति मिल जिवो। जो मानकर कथबार्ता बंद हो जाइथिला ब्रेकअप आदि हो जाइथिला सेमानकर पुनर्बार कथबार्ता होई पारे प्याचअप होई पारे। आपणकर जीवन रे एही नूतन पार्टनर आसी पारंती ता सहित नूतन संपर्क जोड़ी होई पारे। एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू आपण आपणकर प्रेम को आगो को नेबा को चेष्टा करिवे। भल पाइबा विवाहर रूप मध्य नहीं पारे। जो पिला मानकर विवाह होई पारि नाही विवाह बयस हो जाइछि सेमानकर घर को विवाह प्रस्ताव मान आसीपारे
ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଶୁକ୍ର ଥିବାରୁ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଉଠିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି, ତେବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବୁଧଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି। ତେବେ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ସେଥିରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଚାଲୁ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ସେଲ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ବା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ସେହି ପ୍ରପର୍ଟି ସେଲ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆସିପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବର ଅଧିପତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ, ତେବେ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ଏବଂ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବୈବାହିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ତ ହେବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଶନି ଷଷ୍ଠରେ ଥିବାରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ଋଣକୁ ଶୁଝିବାରେ ବାଟ ପାଉନଥିଲେ, ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ
ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜର ମାୟା ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲରେ ଅଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡ IT ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ହେଲ୍ଦି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୋଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାକୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।